So again, after a gap of 2 days, 3 days. Yes, after a gap of 2 days, again we are starting. So we are covering the accounting cycle. So if you remember, I've given it as flow of accounting in your notebook. So the flow of accounting starts with transactions, then ends with preparation of financial statements. Okay. So once you identify transactions and events, then you should record. That recording will happen in the form of journal entry. Okay. Where we write this journal entry? In journal. That is the reason it is called as a journal entry, because we are writing that entry in a journal. That is the reason we call that as what? Journal entry. Then after that, what we do? We do posting. We will have in those accounts or not? Yes. So uh, putting the similar accounts, okay, separately for each one, what we do is we open a separate account. So the relevant transactions we will post it on the under the relevant account. That is called as, yes, posting, where we post in ledgers. Then after that, what we do is we prepare a summary of all those ledger balances to check the accuracy. Then after that, what we do is we do finalization of accounts, where we pass some adjustment entries. Then finally we prepare financial statements from that. This is the cycle here. One by one, we have to learn. In this, we completed what are transactions and events. We understood what are transactions and events. Second thing is now recording. We are covering which one? Recording. That is how to record a transaction and event. So for that only, I've given you steps. If you want to record a transaction or event in the form of an entry, we'll record. So how to write an entry? For that, steps. What are the steps involved? Tell me. What are the steps involved? Look at your notebook. First, we should identify accounts involved in the transaction. Hmm. Classify the accounts into what? Asset, liability, income, expense, or equity. So those classification is important. Then identify. So we should identify whether we should debit or credit. Then finally you can write the entry. After that, you will write the entry. So in that, we already completed how to identify the accounts in a transaction. How to identify the accounts we have covered or not? Yes. Second one, what I have given? Second one, classification, no, under the 5 categories. Hmm? So we have written notes for that. So classification we have written, we shall classify accounts into these categories: assets, liability, income, expense, and so what is capital? We have seen. What is capital? Investment by the owner. Investment by the owner, either in the form of cash or in the form of what? Assets also. Capital can be in the form of cash or other than cash also. What is the meaning of drawings? Drawings is the, see, if you are investing your money, you will get capital or not? You will get profit or not? You invest money, capital, what you will get? Profit. So what you can do profit? You can withdraw or not? See, if you put money in a company, you will get dividend or not? Similarly, if you are putting capital as an owner, what do you expect? So the profit you got. So you can withdraw that or not? Yes.
So any sole proprietor is entitled to withdraw the money or not, but he can withdraw to the extent of what? Profit. Beyond profits, if he withdraw, what will happen? It is going to affect his capital or not? Yes, it is going to affect his capital. So drawings means the withdrawal out of what? Profits. Simple language లో చెప్పాలంటే what is profits? What is drawings? The withdrawal of money from the profits. ఎవడైనా క్యాపిటల్ నుంచి విత్డ్రా చేయడు కదా. మీరు మనీ పెట్టారు, ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, మీరు వాడుకోవచ్చా లేదా ప్రాఫిట్స్లో నుంచి? ఎస్. సో డ్రాయింగ్స్ అంటే అది యాక్చువల్గా ఇన్నర్ మీనింగ్. అది అందరూ ఏమనుకుంటారు, డ్రాయింగ్స్ అంటే మనీ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్. చిన్నపిల్లల డెఫినేషన్ అది. ఏంటది? మనీ విత్డ్రాన్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్. అది ఇంటర్ లెవెల్, అది +1 +2 లెవెల్ అది. కానీ దాని రియల్ ఇన్నర్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? యాజ్ ఎ ఓనర్, వెన్ ఐ పుట్ మై క్యాపిటల్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ ఐఎమ్ ఎంటైటిల్డ్. హూ ఈస్ ది person entitled to get that profit? Owner. So can I withdraw that profit? Yes, that is only called as what? Drawings. So the moment, so he is definitely entitled to withdraw that. So when owner withdraws the money, we are calling it as what? Drawings. Okay. Next. So what will happen is, when there is a withdrawal of money, it will reduce your capital. Okay, yes. Profit will increase your capital or decrease your capital? Profit will increase your capital. Income also will increase your capital. What about expense? It will decrease your capital. After that, what is asset? Do you remember accounting equation? I gave you already accounting equation. What is the accounting equation? Liability plus capital is equal to assets. Do you remember? Yes. So there, what happens is, if there is any income, what will happen? See here, liability plus capital is equal to assets. Okay. Now, if there is any income, what will happen because of income? Say for example, you sold goods. So you will receive what? Cash or not? So that means what? Your assets will increase. Now concentrate. Cost of the goods is 10,000. Okay. Sale value is 12,000. There is a profit of how much? Cost 10,000, sale value is 12,000. So 2,000 rupees is the profit or not? Now how do you record this? What are the accounts involved here? What are the accounts? One is sale, income. Other one is what? That is not cash, ma. Where? That is goods, no. What is that? Goods. So how do you record that? What are the two accounts there? Which one will get affected by that? Liability will not get affected. Which one will get affected by that? How much money you are receiving? 12,000 money you are receiving. What you are receiving? So 12,000, where you will record? Here you will record asset. Correct? Huh? And 10,000 is also in the form of what? Asset only. Goods. They are unsold. Closing stock. Okay. So in the lunch, 10,000 అయింది అంతేనా? సో ఏమైతుంది ఇక్కడ? అసెట్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై హౌ మచ్ నౌ? 2,000. దిస్ సైడ్, ఇఫ్ అసెట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ బై 2,000, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దట్ మీన్స్ ఇట్ సైడ్ ఏమైనా ఏది పెరుగుతుంది చెప్పండి? క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్. అవునా? ఎస్. ఎందుకంటే చూడండి, క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసెట్స్ మైనస్ వాట్? Liabilities. Assets minus
లైబిలిటీస్. ఇప్పుడు అసెట్ 2000 పెరిగింది, లైబిలిటీ ఏం పెరగలేదు, అంటే క్యాపిటల్ ఎంత పెరుగుతున్నట్టు 2000 పెరుగుతున్నట్టే కదా. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఆ 2000 ఏంటి, ప్రాఫిట్. 2000 ఏంటి, ఎస్. సో ఎనీ ప్రాఫిట్ విల్ వాట్, ఇంక్రీజ్ యువర్ క్యాపిటల్. చెప్పడానికి ఇదంతా చెప్పాను. ప్రాఫిట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ క్యాపిటల్. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది, లైబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసెట్స్. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఇందాక వచ్చి ఎలా వచ్చింది, ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎలా రాయొచ్చు దీన్ని, లైబిలిటీస్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసెట్స్ ప్లస్ వాట్, ఎక్స్పెన్సెస్. అసెట్స్ ప్లస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా మనం. సో ఇన్కమ్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, యువర్ క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ క్యాపిటల్. Okay, more you will understand about this. Anyhow, now asset is, what is asset? Asset is a resource controlled by an enterprise. Okay, arising from what? It is a resource controlled by an entity from which future economic benefits are expected beyond current accounting period. Beyond what? Current accounting period. If it is only within current accounting period, then it is an expense. Beyond current accounting period, yes, it is an asset. Then what is a liability? Liability is a present obligation arising from past year. Yes, settlement of which will result in outflow of resources. So basically liability ఏంటంటే ఒక obligation మనకి, today's obligation, that is. Liability is an today's obligation to settle in future. The examples also we have written here. So anything which creates an obligation to us today means what? Balance sheet date. How we should understand, because in balance sheet only we record assets and liabilities. Today means on balance sheet date. If you have any obligation, then you should record it as what? Liability. అంతేనా? సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని. బ్యాలెన్స్ షీట్ రోజు మనకి ఏదైనా ఆబ్లిగేషన్ ఉంటే, ఆబ్లిగేషన్ కూడా ఎలా వచ్చి ఉండాలి, మన పాస్ట్ ఈవెంట్స్ వల్ల వచ్చి ఉండాలి. అండ్ దాని పేమెంట్ ఎప్పుడు జరగాలి, ఫ్యూచర్లో జరగాలి. అండ్ పేమెంట్ జరిగినప్పుడు ఏమవ్వాలి, రిసోర్సెస్ అనేది అవుట్ఫ్లో ఉండాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, లైబిలిటీ రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, మనం దాన్ని మెజర్ కూడా చేయగలిగి ఉండాలి. ఏం మెజర్ చేయ ఉండాలి, అవుట్ఫ్లో అనేది మెజర్ కూడా చేయగలిగి ఉండాలి. అప్పుడే దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రికార్డ్ ఆర్ నాట్. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ లైబిలిటీ. నౌ లెట్ us go to next one, income. What is the next one? Income. Basically income is nothing but benefits కదా, future economic benefits. Anything which increases the future economic benefits, we can call it as what? Income. ఇంకోటి జనరల్ అండర్స్టాండింగ్, మీరు సింపుల్గా ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్కమ్ అంటే, ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు, వెన్ వీఆర్ కండక్టింగ్ అవర్ బిజినెస్, either we give service or we will sell goods. How I will get income? Either by selling goods or by giving service. So can I call this as income? అవునా కదా అమ్మ? సో ఎనీ inflow, any cash received or receivable in the ordinary course of business, either by selling what? Goods or by what? Services. Can I call it as income? Yes, I can call it as what? Income. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. మన ఆర్డినరీ బిజినెస్లో భాగంగా మనం ఏం చేస్తాం, ఏదర్ గూడ్స్ అయినా సేల్ చేస్తాం లేదా సర్వీస్ అయినా ఇస్తాం. సో దాని నుంచి మనకు వచ్చే క్యాష్ కానీ రావాల్సినది కానీ దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం, ఇన్కమ్ అనొచ్చు.
అవునా కదా? అదే కదా మన మెయిన్ ఇన్కమ్. అయితే ఇన్కమ్ అనేది ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, నాన్ రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ఇన్కమ్ ఏంటి? సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్, గివింగ్ సర్వీస్, అది రెగ్యులరా? నాన్ రెగ్యులరా? నేను సింపుల్ క్వెషన్స్ అడుగుతున్నాను. డిఫికల్ట్ అస్సలు అడగనే ఉండండి. మీ మైండ్‌లోనే నేను అడుగుతాను. ఇది రెగ్యులర్‌గా జరుగుతుందా? లేకపోతే నాన్ రెగ్యులరా? కదా! దీన్నే మనం ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? అలానే మనకి ఇంకా కొన్ని ఇన్‌ఫ్లోస్ కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక అసెట్ అమ్మాననుకోండి. దాన్ని నేను ఇన్కమ్ అనొచ్చా? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఇంతకుముందు అసెట్ కొన్నాం కదా! ఒక మెషినరీ ఉంది. అది పాడైపోయింది. ఓకే. సో, ఐ సోల్డ్ ఇట్. చెప్పండి. అసెట్ హాస్ బికమ్ వాట్? ఔట్‌డేటెడ్ ఆర్ uh, because of major repair of the asset, it is not working properly. Its productivity has gone down. So what I've done is I want to sell it off. So I sold it. When I bought at 1 lakh. Now in the market, if I sell, I can realize only 40,000. I sold. How much I received? Initially, you recorded this as asset. ఎలా రికార్డ్ చేశారు దీన్ని? ఈ అసెట్ మీకు బెనిఫిట్స్ ఎలా ఇస్తుంది? ఏ ఫామ్‌లో ఇచ్చేది? దాని నుంచి గూడ్స్ వచ్చాయి, యూనిట్స్ వచ్చాయి. దాన్ని మీరు సేల్ చేసి మీకు ఏమొచ్చేది? ఇన్కమ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ అసెటే మనం ఇప్పుడు అమ్మేస్తున్నాం. ఈ 40,000ని నేను ఇన్కమ్ అనొచ్చా? జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి నాకు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ప్రకారము ఇది మనకి ఇన్కమ్ అవుతుందా? ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ అవుతుందా అది? 40,000 రూపీస్ మనకి ఆలోచించండి అమ్మ. ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ అవుతుందా అది? ఏంటది 40,000 ఏంటది? ఏం చెప్పాం? వాట్ ఈస్ దట్ 40,000? సేల్ ఆఫ్ అసెట్. ఈజ్ ఇట్ ఇన్కమ్ అకార్డింగ్ టు యూ మా? యూ టెల్ మీ. ఎలా అవుతుందమ్మా? ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? మనం సేల్ చేసినప్పుడు గూడ్స్ గానీ, లేదా సర్వీసెస్ ఇచ్చినప్పుడు గానీ మనకొచ్చే రెవెన్యూని ఏమని చెప్పాను? ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ అన్నాను. కానీ ఇవి గూడ్సా? కాదు కదా! ఇక్కడ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ సేల్ చేశారని చెప్పాను కదమ్మా నేను. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ వాడి గూడ్స్ కాదు కదా! అవునా? మీరు చెప్పండి కరెక్టేనా? ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ వాడి గూడ్సా? వాడు డీలర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీయా? కాదు కదా! మరి అలాంటప్పుడు అది ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ ఎలా అవుతుంది? అవ్వదు కదా! దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. 40,000 ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. యూ సెల్ ఎ ప్లాంట్. నేను ప్లాంట్ అని చెప్తూనే ఉన్నా కదా! ఏం చెప్తున్నా నేను? ప్లాంట్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ. సో, ఒక ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఏదైతే రిపేర్ వచ్చిందో దాన్ని ఇప్పుడు నేను అమ్మేశాను. ఆ అమ్మిన దాంతో నాకొచ్చే ఇన్కమ్ 40,000 ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఈస్ నాట్ మై ఇన్కమ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. ఎప్పుడైనా చూసారా పీఎన్ఎల్ అకౌంట్‌లో క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని చూసారా? సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ప్రొసీడ్స్ రియలైజ్డ్ ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని ఎక్కడైనా చూసారా మీరు ఇప్పటివరకు? చూసారా? చూడరు కూడా. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అనో, లేకపోతే లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని చూసుంటారు తప్పక, అది కూడా పీఎన్ఎల్. ప్రాఫిట్. అంతేగాని సేల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అని ఎక్కడ చూసుంటారు మీరు. అర్థమైందా? యెస్. ఎందుకని? బికాజ్ దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ గూడ్స్. గూడ్స్ అమ్మితే వచ్చేదాన్ని ఇన్కమ్ అంటాం. ఏంటి? గూడ్స్ అమ్మితే వచ్చేదాన్ని ఇన్కమ్ అంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ గూడ్స్. నో. అర్థమైందా అమ్మా? యెస్. సో, అది గూడ్స్ కాదది. దట్ ఈస్ యాన్ అసెట్. దట్ ఈస్ యాన్ అసెట్. యెస్. సో, కొంచెం అప్లై చేయాలి మీరు బ్రెయిన్ గూడా. మీరెక్కడ కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యారు చెప్పండి? ఎందుకు దాన్ని మీరు ఇన్కమ్ అని చెప్పారు చెప్పండి? మీరు చెప్పండమ్మ. చెప్పండి క్లారిటీ. సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఎక్కడ క్రెడిట్ చేస్తాం? ఇక్కడ చేయమమ్మా మనం. ప్రాఫిట్, లాస్ అవి మాత్రమే ఉంటాయి తప్పక సేల్ వాల్యూ ఎప్పుడు మనం తీసుకోం. వస్తది అన్ని క్లారిటీ వస్తది. ఇప్పుడు మన బేసిక్సే కదా కవర్ చేస్తుంది.
అందుకే కూర్చొని మంచి పని చేశాను నేను ఫస్ట్ బేసిక్స్ స్టార్ట్ చేసి. అసలు మనకి బేసిక్సే క్లారిటీ లేకుండా పెద్ద పెద్ద చాప్టర్లు చేసి ఏం లాభం? అప్పుడు అది బై హార్ట్ చేసినట్టు ఉంటది. కరెక్టే కదా! యెస్. అందుకే నేను ఆల్వేస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ అండర్‌స్టాండింగ్ దిస్. ఇవి గిన మీకు కరెక్ట్‌గా వచ్చినాయనుకోండి ఎంట్రీస్ గాని రికగ్నైజ్ చేయడం క్యాపిటల్ ఆర్ రెవెన్యూ అని. అప్పుడు మీకేమవుతుంది? ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి నేను అడిగాను ఏమని? ఇది రెవెన్యూనా కాదా అని. రెవెన్యూ అంటే ఏంటో చెప్పా అంతకు ముందే. ఏంటది? మన బిజినెస్‌లో భాగంగా మనకి క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోస్ ఏవైతే వస్తాయో, ఎలా వస్తాయి చెప్పండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరొక ఫుడ్ బిజినెస్ పెట్టారనుకోండి. మీ రెవెన్యూ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? ఫుడ్ అమ్మడం వల్ల వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం మనం? అంతే కదా! మీ హోటల్‌లో ఒక ఏసీ రిపేర్ వచ్చేసింది. అది పనికిరాదు. మీరు అమ్మేసిర్రు. దాన్ని మీరు రెవెన్యూ అంటారా? మరి అదే కదా ఇప్పుడు నేను అడిగింది గూడా. అది రెవెన్యూనా? కాదు. అర్థమైంది గదా! యెస్. సో, ఇక్కడ నాకు లాస్ వచ్చిందా? లేకపోతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందా చెప్పండి? ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది నాకు. ఎందుకని? 1,00,000 ఉన్న ఎంతకి అమ్మాం మనం? 40,000కి అమ్మాం. దీనివల్ల నాకేమొచ్చింది? లాస్ వచ్చింది నాకు. ఈ లాస్‌ని మనం ప్రాఫిట్‌ల నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? మనకొచ్చిన ప్రాఫిట్‌ల నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంతే అంతవరకే. అర్థమైంది గదా! యెస్. సో, ముందు బేసిక్ వాటి మీద క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. సో, ఇన్‌కమ్ అంటే ఏంటి? చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్‌లో చెప్పా ఇన్‌కమ్ అంటే ఏంటని. టెక్నికల్ డెఫినిషన్ కూడా నేను వాడలేదు. చెప్పండి ఇన్‌కమ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎనీ క్యాష్ రిసీవబుల్ ఆర్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ రిసీవబుల్ ఇన్ ది ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ బై సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. దాన్నే మనం ఏమంటాం? ఇన్‌కమ్ అంటాం. ఇదొక వే ఇన్‌కమ్ గదా! ఇంకోటి గూడా ఉంటది. ఇప్పుడు ఇది రెగ్యులర్ ఇన్‌కమా? నాన్ రెగ్యులర్ ఇన్‌కమా? ఇదొకటైతే అలానే ఎనీ ప్రాఫిట్, ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆన్ వాట్? సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ దాన్ని గూడా మనం ఏమనొచ్చు? ఇన్‌కమ్ అనొచ్చు. అలానే మనం మనీ బయట ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకొచ్చే ఉంటది గదా! దాన్ని గూడా మనం ఇన్‌కమ్ అనే అనొచ్చు. అంటే మనం ఎక్కడైనా మన మనీ తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేసామనుకో బయట కంపెనీస్‌లో, షేర్స్‌లో అప్పుడు మనకేమొస్తుంది? డివిడెండ్ ఒస్తుంది గదా! లేదా కొన్ని కొన్ని డెబెంచర్స్ అనుకో ఇంట్రెస్ట్ ఒస్తుంది. అది గూడా ఏంటి మనకి? ఇన్‌కమే. కానీ ఆ ఇన్‌కమ్ వేరే, ఈ ఇన్‌కమ్ వేరే. ఇది మన ఓన్‌గా మనం సంపాదిస్తుంది. మన బిజినెస్‌లోంచి సంపాదిస్తుంది. అది మన మనీని బయట పెట్టి బయట నుంచి వచ్చే అది గూడా ఏంటి? ఇన్‌కమే గదా! యెస్. సో, అది గూడా క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోనే. ఇది గూడా ఏంటి? క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోనే. బట్ హౌ వి ఆర్ ఎర్నింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇదేమో మనమే ఎర్న్ చేస్తున్నాము. ఏది? ప్రిన్సిపల్ రెవెన్యూ. గూడ్స్ ద్వారా లేకపోతే సర్వీసెస్ ద్వారా. ఇంకోటేంటి? త్రూ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. ఇంకోటేంటి? త్రూ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్. సో, ఇందులో ఒకటి మనకి ఆపరేటింగ్ ఇన్‌కమ్ ఏది? ఫస్ట్‌ది. దీన్ని మనం ఏమంటాం? నాన్ ఆపరేటింగ్ అంటాం. కరెక్టే కదా వర్డింగ్? దాన్ని బైఫర్కేట్ చేయడానికి మనము అందుకని ఆపరేటింగ్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్‌కమ్ అంటున్నాం. ఆపరేటింగ్ అంటే ఏంటి? మన బిజినెస్‌లో నుంచి మనకొచ్చిన ఇన్‌కమ్‌ని ఏమనొచ్చు? నాన్ ఆపరేటింగ్ అంటే బయట బిజినెస్ బయట పెట్టడం వచ్చిన ఇన్‌కమ్ ఏమంటాం మనం? నాన్ ఆపరేటింగ్ అంటాం. అసలు ఇన్‌కమ్ అవ్వాలి అంటే మనకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ ఏంటి? ఒకటి రెగ్యులారిటీ అనేది ఉండాలి. ఏముండాలి? యెస్. అంతే కదా! ఇన్‌కమ్ అనాలంటే ఏముండాలి దాన్ని? రెగ్యులారిటీ ఉండాలి. అప్పుడే మనం దాన్ని ఏమంటాం? ఇన్‌కమ్ అంటాం. రెగ్యులారిటీ ఒక్కటే కాదు కండిషన్ మళ్ళీ. అవునా కదా! యెస్. బట్ రెగ్యులారిటీ ఈస్ వన్ కంపల్సరీ కండిషన్ టు బి కాల్డ్ యాస్ వాట్? ఇన్‌కమ్. ఓకే. ఇలా అయినా నేర్చుకోవచ్చు ఇన్‌కమ్ డెఫినిషన్‌ని. లేదా ఇంకో విధంగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఏంటంటే అది ఆహ్, ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. ఓకే. వాట్ ఈస్ దట్? Increase in economic benefits due to expected cash inflows. Increase in economic benefits due to what? Expected cash inflows లేదా by
increase in asset. By what? Increase in asset or decrease in liability. ఏంటది? Increase in asset or so any increase in asset is also what? Income only. ఎలా సార్? చూడండి. ఇందాక మనం ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఏంటా ఈక్వేషన్? క్యాపిటల్ is equal to assets minus liabilities. అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. ఓకే, మీ క్యాపిటల్ 1 lakh అనుకోండి. క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh. ఎస్. ఇప్పుడు దాంతో మీరు ఏం చేశారంటే 60,000 వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ కొన్నారు కాస్ట్ పెట్టి. ఎంత కొన్నారు? మిగతా 40,000 క్యాష్లో ఉంది. మిగతా 40,000 ఎలా ఉంది? సో మొత్తం ఎంత అసెట్స్ కూడా? అసెట్స్లో 60,000 ఏమో గూడ్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ 40,000 ఏంటి? లయబిలిటీ 0. ఓకే, 1 lakh మ్యాచ్ అయింది కదా. నౌ 60,000 worth of goods you sold it for 75,000. ఎంత కమ్మారు కదా? ఇది ట్రాన్సాక్షన్. యూ సోల్డ్ goods on cash basis. What is the sale value? 75,000. This is a transaction or not? ఇదే కదా. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయా లేవా? చెప్పండి, ఏంటా అకౌంట్స్ ఏంటి? సేల్ చేసాం కదా మనం, సేల్కి అడుగుతున్నాం. ఒకటి క్యాష్, ఇంకోటి కదా. సేల్స్ అంటే మనకి బేసికల్గా వాట్ డస్ ఇట్ రిప్రజెంట్? గూడ్సే కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో అదొకటి. ఇంకోటి ఏంటి? అవునా? ఎస్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ 60,000 కాస్త ఎంత అవుతుంది? 75,000 అవుతుంది. అవునా? ఎస్. అండ్ అందులో మనకి ఎంత పెరిగింది, ఎంత తగ్గింది? అంతే కదా. 60,000కి ప్లస్ 75 -60. -60 ఎందుకు చేస్తాను చెప్పండి? గూడ్స్ అమ్మేసాం కదా. క్యాష్ ఎంత వచ్చింది? 75 వచ్చింది. గూడ్స్ పోయాయి 60,000. సో హౌ మచ్ ఈస్ దట్? 15,000 నెట్. మళ్ళీ మనకి వచ్చింది కదా 15,000 అయినా, లేకపోతే ఓవరాల్ ఇప్పుడు అసెట్స్ ఎంత అయింది మనకి చెప్పండి? 75,000 అయింది. ఇప్పుడు అది ఎంత అయింది? 60,000 గూడ్స్ ఇచ్చాను అండ్ నా క్యాష్ ఎంత వచ్చింది? అవునా కాదు? సో అప్పుడు నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 60,000 ప్లస్ 75 మైనస్ 60 చేసినాం అనుకో, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి? 75,000 వస్తుంది అల్టిమేట్లీ. హౌ మచ్ ఐ విల్ గెట్? 75,000. ఇది 75 అయింది. అవునా? ఈ 40,000 క్యాష్ అలానే ఉందా? అవునా కాదు? ఎస్. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1 lakh. అంటే క్యాపిటల్ కూడా ఇప్పుడు ఎంత పెరగాలి? క్యాపిటల్ పెరిగిందంటే, అదే క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండా క్యాపిటల్ పెరిగిందంటే దేని వల్ల పెరుగుతుందని చెప్పా? మరి అది ఇన్కమే కదా. అర్థమైందాము? ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, అయినా సరే క్యాపిటల్ 15,000 పెరిగిందంటే దానికి రీజన్ ఏంటి? ఇన్కమ్ అని. అర్థమైందా? ఎస్. అందుకే నేను ఏమంటున్నా, ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. అసెట్ పెరిగిందా? ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు. ఎంత అయింది ఇప్పుడు? అది 1,15,000 అయింది. అంతకుముందు ఎంత ఉండే? 1 lakh ఉండే. ఇప్పుడు అది ఎంత అయింది? 1,15,000 అయింది. సో అసెట్ పెరిగినప్పుడు ఇన్కమ్ జనరేట్ అయినట్టా కాదా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, అదే లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు చెప్పండి?
What is the question I asked? Liability decrease అయినా కూడా we will get what? Income. ఎలా సార్? ఎలా చెప్పండి? Even if there is a decrease in liability, there is a income. ఎలా? ఇప్పుడు లైబిలిటీ తగ్గింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? లైబిలిటీ అయితే ఏం లేదు. లైబిలిటీ తగ్గితే ఏమవుతుంది మనకి? క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది. ఇది తగ్గిందనుకోండి, ఇది అలానే ఉంది కదా, అప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఏమవ్వాలి? అవునా? ఎస్, క్యాపిటల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, అందుకే క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా, దానికి ఏంటో ఎగ్జాంపుల్ అనేది. దానికంటే ముందు జస్ట్ ఫిగర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఇలా వచ్చింది అనుకో, అసెట్స్ 2 lakhs, లైబిలిటీస్ 1 lakh అనుకో. ఎంత క్యాపిటల్? 1 lakh కదా. నేను ఏమంటున్నా, అసెట్ పెరిగింది అనుకోండి 10,000, అప్పుడు క్యాపిటల్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే అది త్రూ దట్ ఈస్ ఇన్కమ్. లేదా ఇది తగ్గినా కూడా క్యాపిటల్ అనేది పెరుగుతుంది, అది కూడా ఏంటి మనకి? ఇన్కమ్. అదే చెప్పింది. ఈ 2 lakhs పెరిగిన అసెట్ పెరిగినా క్యాపిటల్ పెరుగుతుంది, లేదా ఆ 1 lakh తగ్గినా కూడా మనకి ఏమవుతుంది? అదే చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్. సో ఎనీ డిగ్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ అంటాం దీన్ని. క్యాపిటల్ ఏమనొచ్చు మనం? ఎస్, ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ asset or any decrease in liability will lead to what? Increase in capital or increase in equity. So any increase in equity through increase in asset or decrease in liability is your income. ఇది టెక్నికల్ అన్నమాట. కానీ చూడండి, ఇదే కదా మనకి, అవునా కదా? దిస్ ఇస్ హౌ వి షుడ్ లర్న్ టెక్నికల్ డెఫినేషన్. అందుకే ఇది ఏం చెప్పకుండా మీకు నార్మల్గా చెప్పాను, జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇచ్చా మీకు ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో. సో ఎలా రాద్దాం అనేది మీ ఇష్టం. నేను రెండు ఇస్తాను, జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తాను, టెక్నికల్ కూడా ఇస్తాను, రెండు. సో దట్ బోత్ యూ విల్ లర్న్. సరేనా? అందరికీ ఇన్కమ్ ఐడియా వచ్చిందా? ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతాను, అది మీకు ఇన్కమా కదా అని మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడుదా కవర్ చేసాం కదా, ఇన్కమా లేకపోతే అసెటా లైబిలిటీయా, అయిపోయినాయి కదా అన్నీ. అది మీరు చెప్పాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇన్కమ్లో 2 రకాల ఇన్కమ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఏంటది? ఒకటి నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చేది. ఎస్, చెప్పండి నాకు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్ చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనమాట. దేని మీద వచ్చింది? డిపాజిట్ చేస్తే వచ్చింది. ఏంటిది? అసెటా లేకపోతే ఇన్కమా లైబిలిటీయా? ఏమనిపిస్తుందమ్మా, నీకేమనిపిస్తుంది? డిపాజిట్ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు? తెలియకపోతే నేను చెప్తాను. బ్యాంక్లో ఓకే చేస్తారు కదా, ఎస్, అలాంటివి అనుకోండి. దాని మీద ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఇది ఇన్కమేనా? ఇస్ ఇట్ ఇన్కమ్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్, దిస్ ఇస్ ఏ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. అది అంతే తేడా. బట్ ఇన్కమ్ అయితే ఇన్కమే కదా ఇది. నెక్స్ట్, డివిడెండ్ రిసీవ్, డివిడెండ్ ఆన్ షేర్స్ రిసీవ్, ఇది కూడా ఇన్కమే, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు స్టేషనరీ షాప్ ఓనర్ అనుకోండి, స్టేషనరీ బిజినెస్ అనుకోండి. సేల్ ఆఫ్ బుక్స్ చెప్పండి, ఇన్కమేనా? ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. ఎస్, సేల్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. వాట్ అబౌట్ సేల్ ఆఫ్, ఈ స్టేషనరీ షాప్ వాడు ఒక ఫర్నిచర్ అమ్మేసిండు, పాత ఫర్నిచర్, ఓల్డ్ ఫర్నిచర్ ఈ సోల్డ్. సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్, టెల్ మీ.
సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అని చెప్పాను అంతే, నేను సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అన్నాను అంతే. మళ్ళీ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ అదే వచ్చిందమ్మా చూడండి. నేను ఏమన్నా స్టేషనరీ వాడు మన దగ్గర ఉన్న పాత ఫర్నిచర్ ఒకటి ఏం చేసిండు, అమ్మేశాడని చెప్పాను. ఆ వచ్చిన అమౌంట్ని ఇన్కమ్ అనొచ్చా అని అడుగుతున్నాను నేను. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. ఇందాక అదే కదా నేను అడిగింది, సేల్ ఆఫ్ అటాచ్డ్ అయితే 40తో అడిగితే అదేగా చెప్పింది, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఎగ్జాంపుల్. మరి ఇక్కడ కూడా ఏంది అదే కదా, ఫర్నిచర్ అనేది వాడికి అసెట్ కదా, వాడు డీల్ చేసిన స్టేషనరీ కదా. సో ఇది ఇన్కమ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్. ప్రాఫిట్ వస్తే ఎస్, దాట్ యూ కెన్ ట్రీట్ as వాట్, ఇన్కమ్. ప్రాఫిట్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, సేల్ వాల్యూ మైనస్ దాని కాస్ట్ కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకో, దట్ ఈస్ వాట్, ప్రాఫిట్. దాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఏమొస్తా ఇంకా చెప్పండి నాకు ఇది. ఫీజ్ టు డాక్టర్, ఫీజ్ చెప్పండి, ఇన్కమా? ఐ మీన్ హాస్పిటల్లో ఫీజు వచ్చింది, ఏంటది హాస్పిటల్కి, ఏంటది హాస్పిటల్కి ఇన్కమ్, సర్వీస్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్కమ్ కదా అది, అవునా? ఎస్, దట్ ఈస్ ఇన్కమ్. అలానే స్కూల్కి కూడా ఫీజ్ ఏంటది, ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్కమ్ వస్తుందని మారిపోతుంది. ఓకే, ఫేర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఫేర్ ఛార్జ్ చేస్తారు కదా, ఆ ఫేర్ ఏంటి, ఇన్కమే కదా వాళ్ళకి. ట్రైన్, ఐఆర్సిటిసి లేకపోతే ఇండిగో కానీ ఎయిర్ ఇండియా కానీ వాళ్ళకి ఆన్ సేల్ ఆఫ్ టికెట్స్ వాళ్ళకి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కమ్, ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్కమ్, లెట్ us write now. ఫస్ట్ టెక్నికల్ రాయమంటారా డెఫినేషన్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ due to increase in economic benefits due to expected cash inflow, ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ ఇంక్రీజ్ దేనివల్ల, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కానీ లేదా increase in ఈక్విటీ. ఏంటది ఈక్విటీ అంటే ఏం చెప్పా మీకు, క్యాపిటల్. అఫ్కోర్స్ అందులో రిజర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈక్విటీ అంటే. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్విటీ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ assets, increase in assets or decrease in liability. Other than capital, additional capital contributed. Entity? Yes. So increase in capital not due to additional capital, other than ఇంక్రీజ్ అయింది క్యాపిటల్, బట్ అది క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల అయి ఉండకూడదు అనమాట. దేనివల్ల అయి ఉండాలి, లేదా ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్స్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ వల్లనే అయి ఉండాలి, అంతేగాని అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల వచ్చింది కాబట్టి అది ఇన్కమ్ అవ్వదు కదా, అది అందుకని.
other than additional capital introduced. ఇది టెక్నికల్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉండాలంటే revenue generated through what? Sale of goods or services in the course of ordinary business. అంతే. ఆర్డినరీ కోర్స్ బిజినెస్లో మనం ఏవైతే గూడ్స్ అమ్ముతామో లేకపోతే సర్వీసెస్ ఇస్తాం వాటికి వచ్చే రెవెన్యూని ఏమనొచ్చు మనం? ఇన్కమ్ అనొచ్చు. క్యాష్ receivable or receive in the cash received or receivable by selling goods or rendering services. Cash received or receivable by selling goods or what? Rendering services or use of our assets by others. Use of our assets by others. Use of our assets by what? Others. అదే కాదు ఇందాక చెప్పింది ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. మన పైసలే కదా అవి ఆడ పెడుతుంది అంటే మన అసెటే కదా అది. సో యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్సెస్ బై వాట్? అదర్స్. ఫ్రమ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్సెస్ బై అదర్స్. మన రిసోర్స్ని వేరే వాడు వాడినప్పుడు దానికి మనకి ఇస్తాడు కదా, అది కూడా మనకి ఏంటి? ఇన్కమ్. అందుకే 3 కలిపి పెట్టేసి ఇందులో. ఒకటి గూడ్స్ అమ్మడం ద్వారా వచ్చింది ఒకటైతే, ఇంకోటి సర్వీసెస్ ఇచ్చే ద్వారా అయితే ఒకటి, ఇంకోటి మన అసెట్ని వేరే వాడు యూజ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని కూడా ఏమంటాం మనం? ఇన్కమ్ అంటాం. అర్థమైంది కదా? ఎస్. కథం. దీని నుంచి మీకు క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో హ్యావ్ యూ స్టడీడ్ లైక్ దిస్ earlier? You might have studied +1, +2 foundation. You might have studied now. So did you analyze definition like this? Required, no? Without knowing all this, how we can understand advanced concepts? అంతే కదా. ఒక స్టేజ్ దాటాలి అంటే ముందు ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా మనం. ఇది అయిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ అలా వెళ్ళాలి. కానీ ఇదేదో సగం చదివి మనం వెళ్తే ఏమవుతుంది? న్యాచురల్లీ విల్ ఫీల్ డిఫికల్ట్. వీ విల్ నాట్ ఎంజాయ్. చదవబుద్దే కాదు మనకి. ప్రతిదీ మనకి బర్డన్ అనిపిస్తుంది అన్నమాట, స్ట్రెస్ అనిపిస్తుంది. అలా అనిపించకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మనకు అర్థమవుతుంది అనుకోండి, మనకేమవుతుంది? వీ విల్ ఎంజాయ్ దట్ ప్రాసెస్. అర్థమైందా? సో సాధ్యమైనంత వరకు మనం దాని వెనకాల ఉన్న లాజిక్ ఏంటి అవన్నీ అర్థం చేసుకోగలిగితే, అది అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ సెలెక్ట్ ఏ రైట్ పర్సన్. అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్కి. ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కదా. అది చాలా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అందరికీ. ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ ఎందుకు ఉందో తెలుసా? స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు ఏదో మంచి చదవాలని కాదు, లేదా వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్ లేదని కాదు, ఉంది చదవాలని, వాళ్ళకి కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని ఉంది. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి? వాళ్ళకి కరెక్ట్గా గైడ్ చేసేవాళ్ళు లేదు. అది ప్రాబ్లం వాళ్ళకి. వాట్ ఇట్ ఓకే రైట్. ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ నౌ ఆల్రెడీ అక్కడే రాసాం కదా, మొత్తం డెఫినేషన్లోనే మొత్తం మెన్షన్ చేసాం. ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ ఇది పెట్టారు కదా, ఏంటది? యూజ్ ఆఫ్ అవర్ అసెట్స్ బై వాట్?
అదర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఏంటవి? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. బ్రాకెట్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే. సో సేల్స్ ఇస్ ఇన్కమ్. సేల్స్. అలానే ఫీ. ఇజంట్ ఇట్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? కమిషన్స్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫామ్లో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఏజెంట్ అనుకోండి, మీకు ఏ ఫామ్లో వస్తుంది? కమిషన్ ఫామ్లో వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్? ఫర్ యువర్ బిజినెస్ దట్ ఈస్ ది ఇన్కమ్. ఇప్పుడు యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ స్టాక్ బ్రోకర్స్. వాళ్ళు మేజర్గా వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏంటి? కమిషన్. మన షేర్స్ మన అమ్మేవాడు కొనేవాడి దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం కలెక్ట్ చేస్తారు? కమిషన్. కమిషన్ విల్ బికమ్ దేర్ వాట్? ఇన్కమ్. సో నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ని బట్టి వాళ్ళ ఇన్కమ్ అనేది ఏమవుతుంది? మారుతుంది. అంతేనా? ఎస్. అకార్డింగ్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఇన్కమ్ విల్ వాట్? చేంజ్. గాట్ ఇట్? ఎస్. Let us move to now next one, expense. ఎక్స్పెన్స్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ సేల్ చేయాలంటే ముందు నా దగ్గర గూడ్స్ ఉండాలి కదా, అవునా కదా? మరి గూడ్స్ ఈధర్ నేను బయటైనా కొనాలి లేదా నేనైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ ఇన్కమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గూడ్స్, either I have to purchase the goods or I have to make the goods. Correct? So either to purchase or to make, I will incur expenditure. I will incur money or not. I will spend money or not. That is only called as expense. ఇన్కమ్ని ఎర్న్ చేయడానికి మనం ఏదైతే మనీ స్పెండ్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. దాన్ని మనం అసెట్ అన్నాం. దాన్ని ఏమంటాం? ఎస్, ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను గూడ్స్ కొన్నాను, పర్చేజ్ అని అనుకోండి. పర్చేజ్ ఏంటది? ఎక్స్పెన్స్. సాలరీస్ లేదా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, ఎక్స్పెన్స్. రెంట్ పెయిడ్, ఎస్. ఇవన్నీ మనము ఎందుకు ఇన్కర్ చేస్తున్నాము? ఆల్ దిస్ ఆర్ ఇన్కర్డ్ టు జనరేట్ వాట్? ఇన్కమ్. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్కి రెంట్ పే చేయకపోతే హౌ వీ కెన్ కండక్ట్ క్లాసెస్? అవునా కదా? ఎస్. సో టు ఎర్న్ ఇన్కమ్ ఆల్వేస్ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ మనీ. దట్ మనీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ స్పెండింగ్ ఆర్ పేయబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? ఎక్స్పెన్స్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. దాన్ని టెక్నికల్గా ఎలా రాయొచ్చు తెలుసా? హౌ వీ కెన్ రైట్ టెక్నికల్లీ? ఎనీ డిగ్రీస్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎనీ డిగ్రీస్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ డ్యూ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఆర్ డిగ్రీస్ ఇన్ అసెట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. ఇన్కమ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. ఇన్కమ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అన్నమాట. ఏంటది చూడండి. డిగ్రీస్ ఇన్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్. జనరల్ రాయమంటే జనరల్ ఫస్ట్ రాద్దామా? జనరల్ general meaning is resources utilized to earn income. Resources utilized to earn income. ఇది జనరల్ మీనింగ్. టెక్నికల్ మీనింగ్ తీసుకుంటే
ఇప్పుడు మనం చెప్పాను కదా, ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయడానికి మనం ఏదైతే స్పెండ్ చేస్తామో, రిసోర్స్ యూటిలైజ్ చేస్తామో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఎక్స్పెన్సే అంటున్నాం కదా. అయితే అన్ని డైరెక్ట్గా ఇన్కమ్కి కరెక్ట్ అయ్యిండు, ఇండైరెక్ట్గా కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఎలా? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది, దెర్ ఇస్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. ఓకే, టు సెల్ ద గూడ్స్, ఫస్ట్ దే హావ్ టు మేక్ ద గూడ్స్. They have to make the goods. So to make the goods, they require a plant, factory or not? Facilities are required or not? Yes. అక్కడ ఫ్యాక్టరీకి రెంట్ పే చేయాలి, ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ పే చేయాలి, అవునా కాదా? ఎస్. ఇప్పుడు అవి కూడా మనం ఎక్స్పెండిచర్ అనొచ్చా? అవి కూడా ఎక్స్పెండిచరేనా మనకి? ఎస్. సో అది ప్రాబబ్లీ మనం గూడ్స్ కోసం ఇన్కర్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ, బట్ డైరెక్ట్గా దానికోసం ఇన్కర్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ, బట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ వాట్, ఎందుకోసం తీసుకున్నాం అది? ఫెసిలిటీస్. ఇక్కడ ప్లాంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే మనకు ఒక స్పేస్ కావాలి కదా, ఆ స్పేస్ కోసమే కదా తీసుకుంది. సో ప్రతిదీ డైరెక్ట్గా దానికే లింక్ అయి ఉండకపోవచ్చు. ఏది? ఎక్స్పెన్సెస్ అని డైరెక్ట్గా ఇన్కమ్కే లింక్ అయి ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇండైరెక్ట్గా కూడా లింక్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మనం మెయిన్ ఏదైతే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయాలో దానికోసమే డైరెక్ట్గా అన్ని ఇన్కర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇండైరెక్ట్గా కూడా మనం ఇన్కర్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినట్టు, ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మనం ఇన్కర్ చేసే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి? గూడ్స్ కొన, రా మెటీరియల్ కొనాలి, లేబర్కి పే చేయాలి, ఇవన్నీ కామన్. ఇవి కాకుండా ఈవెన్ మనకి ఫ్యాక్టరీ కావాలి, రెంట్ పే చేయాలి, దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ పే చేయాలి. వీటిని కూడా మనం ఏమనొచ్చు? పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్సే తీసుకోవచ్చు. ఎందుకని? ఇవి డైరెక్ట్గా దానికి లింక్ లేకపోయినా కూడా, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ దే కాంట్రిబ్యూట్ ఆర్ నాట్, అది నేను చెప్పేది. అర్థమైందా? ఎస్. అలానే మనకి ఒక ఆఫీస్ కూడా కావాలి కదా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్. అక్కడ ఉండే ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ కూడా ఉంటాయి కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో అది కూడా నేను దేని కింద తీసుకోవచ్చు? ఎక్స్పెన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఈవెన్ దో దానికి వాళ్ళకి ఆడొచ్చే ఇన్కమ్కి సంబంధం లేకపోయినా సరే, స్టిల్ వీ కెన్ కన్సిడర్ దెమ్ యాజ్ వాట్? ఎక్స్పెన్సెస్. అది. సో డైరెక్టే కాదు, ఈవెన్ ఇండైరెక్ట్ ఆల్సో వీ క్యాన్ కన్సిడర్. సో టెక్నికల్ మీనింగ్ రాద్దాం ఇప్పుడు. ఏంటి టెక్నికల్ మీనింగ్? డిగ్రీస్ ఇన్ economic benefits. Decrease in economic benefits due to expected cash outflows or increase in liabilities లేదా or decrease in what? Assets. Decrease in assets. సో ఇన్కమ్లో లాగా మనకు కూడా ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అని కూడా ఉంటాయి. ఉండొచ్చా? ఎలా? ఇప్పుడే నేను చెప్పింది. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ అనుకోవచ్చు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీరు ఎలా అనుకోవచ్చు? వాటిని డైరెక్ట్ అనుకోవచ్చు. లేదా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే, మన రెగ్యులర్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో మనం ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ చేస్తామో వాటిని ఏమనొచ్చు? ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు. సో ఎనీ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, ఎనీ మనీ స్పెంట్ ఫర్ అవర్ డే టు డే ఆపరేషన్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు? ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు. అది కూడా అది ఆపరేటింగ్. నాన్ ఆపరేటింగ్ అంటే? నాన్ ఆపరేటింగ్ లేదు, అలా అస్సలు అర్థం చేసుకోకండి. ఇండైరెక్ట్ అని, నాన్ ఆపరేటింగ్ అని అలా ఏం లేదు. ఇండైరెక్ట్లో కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఉంటాయి. అర్థమైందా? డోంట్ డూ దట్ క్లాసిఫికేషన్. కాస్ట్లో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఉంటుంది కానీ ఇందులో కాదు ఉండాల్సింది. ఇందులో ఆపరేటింగ్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ అన్నాను. ఆపరేటింగ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాను నేను? మనం ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో మనం ఏవైతే స్పెండ్ చేస్తామో వాటన్నిటిని మనం ఏమనొచ్చు? ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు.
ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో దేనికోసం? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ ఆర్ ఫర్ రెండరింగ్ సర్వీసెస్, వాటిని మనం ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు. గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి లేదా సర్వీస్ రెండర్ చేయడానికి మనం ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ చేస్తామో వాటిని మనం ఏమనొచ్చు? ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ఉందమ్మా, చెప్పండి మీరు. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెల్లింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందా? ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అమ్మా, గూడ్స్ సంబంధం లేదు కదా. సో దాన్ని ఏమనొచ్చు? అది కూడా ఎక్స్పెండిచరే కదా, అవునా? ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అది ఉపయోగపడకపోవచ్చు కానీ బట్ సేల్ చేయడానికి అయితే ఉపయోగపడుతుందా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్? అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఇన్కర్ చేసే ఎక్స్పెండిచరే కదా మరి. సో అందుకే దాన్ని ఏం చేయొచ్చు? ఆపరేటింగ్ కిందనే చేయొచ్చు. దట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్? ఆపరేటింగ్. సో వాట్ ఈస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనం ఏదైతే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం కదా, అలానే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఇన్కర్ చేయనివి మన బిజినెస్గా. ఏంటో తెలుసా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వినండి. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎందుకంటే అది మన బిజినెస్లో భాగంగా మనం ఇన్కర్ చేసేది కాదు కదా. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఒకటి. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఎనీ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్, అది కూడా ఏంటి? నాన్ ఆపరేటింగ్. అర్థమైందా? ఎస్. సో ఆపరేటింగ్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ అది ఫ్యూచర్లో తెలుసుకుంటారు. అది అర్థం కాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్లీ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే చాలు నాకు. ఇన్ ఫ్యూచర్ విల్ కవర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆపరేటింగ్ అండ్ నాన్ ఆపరేటింగ్. ప్రస్తుతం మనం అంతా కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, so tell me, if I buy my goods, the cost of the goods, is it an expense? I purchased goods. The purchase, can I call it as expense? Yes, I can call it as expense. Salaries paid? Yes. Interest paid? Expense only. Only thing is it is not operating. It is non-operating. Yes. And expense also, do you think should be regular only? Yes. Operating, it should be regular. To be called as an expense, operating expense, it should be what? Regular. So done. So we have understood what exactly is asset, liability, income, expense, and capital. So whatever accounts we identified in step number 1 should be classified under these 5 categories. మీరు ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేశారో స్టెప్ నెంబర్ 1లో వాటిని మీరు ఏం చేయాలి? క్లాసిఫై చేయాలి. ఈ 5 కేటగిరీస్ కింద క్లాసిఫై చేయాలి. చేసేసారా? దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. వాట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 3? whether we should assess the impact and decide whether we should debit or credit. Antena? Yes. So step number 3, classification, ఇదేనా? థర్డ్ స్టెప్ ఏమి ఇచ్చానమ్మా మీకు? క్లాస్ అంతేనా? ఓకే, అలా ఇచ్చానా? స్టెప్ నెంబర్ 4లో డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఇచ్చానా? ఓకే. See, step number 3 is impact. Impact అంటే ఏం లేదు, whether there is an increase or decrease. Impact means, right, it means increase or decrease. Increase or decrease of, increase or decrease of which one we are talking about? Ave assets, liability, income, avi. Increase or decrease of assets, comma, liabilities, capital, income, and expense.
ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ కి బదులు మనం ఏం వాడొచ్చు? క్యాపిటలే వాడొచ్చు డైరెక్ట్‌గా. ఏది వాడొచ్చు? ఎందుకంటే ఇన్కమ్ పెరిగిందనుకోండి ఏది పెరిగినట్టు? క్యాపిటల్ పెరిగినట్టు. ఎక్స్పెన్స్ పెరిగితే క్యాపిటల్ తగ్గుతుంది. అవునా కదా? సో ఈ రెండిటికి ఆల్టర్‌నేట్‌గా మనం ఏది వాడొచ్చు? క్యాపిటల్ కూడా వాడొచ్చు మీరు కావాలంటే. అందుకే అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్‌లో ఇన్కమ్ ఎక్స్‌పెన్స్ కనబడతదా మీకు? ఉండదు. ఏముంటాయి అక్కడ? ఓన్లీ క్యాపిటల్, అసెట్స్, లయబిలిటీసే ఉంటాయి. Now step number 4 is yes, debit or credit rules. Debit or credit rules. మనకి యాక్చువల్‌గా 2 అప్రోచెస్ ఉన్నాయన్నమాట డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ రూల్స్‌లో. ఒకటి ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ అని ఒకటి, ఇంకోటి మోడర్న్ అప్రోచ్. టు decide on debit or credit, we have 2 approaches. To decide on debit or credit, we have 2 approaches. ఏంటో తెలుసా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఇది ఏ అప్రోచ్? ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఇంకోటి సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మోడర్న్ అప్రోచ్. మోడర్న్ అప్రోచ్. దీన్ని అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ అని కూడా అనొచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. How many approaches are there? 2 approaches. One is traditional, ఇంకోటి yes. ఇందులో మీకు ట్రెడిషనల్ తెలుసా? తెలియదు కదా ట్రెడిషనల్. మోడర్న్ అంటే అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తా అంటే అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్ ఓన్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రెడిషనల్. ఓకే, ఎందుకంటే జస్ట్ నౌ వి కవర్డ్ వాట్ ఈస్ అసెట్ లయబిలిటీ అకార్డింగ్ టు అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఐ విల్ కవర్ మోడర్న్ అప్రోచ్. మోడర్న్ అప్రోచ్. ఓకే, మోడర్న్ అప్రోచ్ అంటే ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ అప్రోచ్. సో ఈ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈక్వేషన్ నుంచే వచ్చింది. అది డెబిట్ చేయాలా లేకపోతే క్రెడిట్ చేయాలా. ముందు రాద్దాం ఏంటనేది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్, డిక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాం? అసెట్. అసెట్ అనమాట. సో అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్. ఒకటి ఏంటి? ఇంక్రీజ్, ఇంకోటి డిక్రీజ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్, వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్ వీ షుడ్ డెబిట్. ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, క్రెడిట్ చేయాలి. ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. డిక్రీజ్ అయితే క్రెడిట్ చేయాలి. లాజిక్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. అంతకుముందు ఏం చెప్పా మీకు? ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ ఇన్వాల్వ్ 2 థింగ్స్ అని చెప్పాను కదా. ఏంటది? బెనిఫిట్ ఒకటి, ఇంకోటి సాక్రిఫైస్. ఆల్వేస్ బెనిఫిట్ వి విల్ డెబిట్ ఆర్ నాట్? ఆల్వేస్ బెనిఫిట్ వి విల్ డెబిట్, సాక్రిఫైస్ వి విల్ క్రెడిట్. ఇక్కడ అసెట్ పెరిగిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనకు వచ్చినట్టే కదా, అందుకే దాన్ని ఏం చేయాలి? మరి అసెట్ తగ్గిందంటే మీనింగ్ ఏంది? మనం ఇచ్చినట్టే కదా, సాక్రిఫైస్ కదా, ఏం చేయాలి? అంతే.
ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లైబిలిటీ. మీరు చెప్పండి, ఇదే లాజిక్ బేస్ మీద చెప్పండి. లైబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, మీనింగ్ ఏంటి? ఎందుకు అంటే లైబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నట్టే కదా, అవునా కదా? అంటే మనం పే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామనే కదా మీనింగ్. సాక్రిఫైస్ కదా, మరి సాక్రిఫైస్ ఏం చేయాలి? లాజిక్. డిక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? బెనిఫిట్ అనే కదా మనకి, అందుకే ఏం చేయాలి? డెబిట్. అంతేనా? ఎస్. తర్వాత థర్డ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ చెప్పండి. ఈ లైబిలిటీకి ఏవైతే రూల్ ఉంటుందో క్యాపిటల్ కూడా అదే రూల్ ఉంటుంది కదా. ఎందుకు రెండు ఒకే సైడ్ ఉంటాయి కదా, ఆ సైడ్ ఒక సైడ్ ఉంటే క్యాపిటల్ అండ్ లైబిలిటీ ఏ సైడ్ ఉంటాయి? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి కదా. మరి లైబిలిటీకి ఏదైతే రూల్ ఉంటుందో క్యాపిటల్ కూడా అదే రూల్ ఉంటుంది కదా, కామన్ సెన్స్తో ఆలోచిస్తే. ఓకే, అది పక్కన పెట్టండి, లాజిక్తోనే చెప్తా. క్యాపిటల్ అనేది ఏంటి? ఓనర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మనీ కదా, బిజినెస్కి ఓనర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన మనీ. ఇప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మనం బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కదా అంతా నేర్చుకుంటుంది. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పండి, ఓనర్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేశాడో, ఓకే, అది పెరిగింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? నేను రీపే చేయాలి అది. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ మోర్ క్యాపిటల్ దట్ మీన్స్ వాట్? బిజినెస్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ రీపే చేయాలి కదా వాడికి. ఎస్, అంటే ఆబ్లిగేషన్ పెరిగినట్టే కదా బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఆబ్లిగేషన్ పెరిగిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? దెర్ ఈస్ ఏ సాక్రిఫైస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో దాన్ని ఏం చేయాలి మనం? అదే క్యాపిటల్ తగ్గింది అనుకోండి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవునా కదా? ఎస్. ఎందుకని చెప్పండి? క్యాపిటల్ తగ్గింది అనుకోండి, ఏదైతే ఆబ్లిగేషన్ ఉందో అదేమైంది మనకి? రెడ్యూస్ అయింది. రివర్స్ అయినట్టే కదా, రివర్స్ అయినట్టు ఆపోజిట్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా, సింపుల్. ఎస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఇంకా మిగతాది ఏం లేదు, ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సే. ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ఇందాక మీకు గుర్తుంది కదా, ఏ సైడ్లో వచ్చింది? అది లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చింది, గుర్తుందా? లైబిలిటీ నేను వేసాను కదా అమ్మా, మీకు గుర్తుందా? లైబిలిటీ చూపిస్తే చూడండి మీకు, అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్. లైబిలిటీ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ అనే దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? క్యాపిటల్కి యాడ్ చేస్తాం కదా. ఎలా వస్తుంది అది ప్రాఫిట్? ప్రాఫిట్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్. ఇన్కమ్ మైనస్, ఎస్. సో ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్ దీనికి యాడ్ చేయాలి కదా. చేస్తే ఇన్కమ్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, ఎక్స్పెన్స్ అటు సైడ్ పోతుంది కదా, ప్లస్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే లైబిలిటీకి క్యాపిటల్కి ఏదైతే వచ్చిందో రూలు, మరి ఇన్కమ్ కూడా అదే రావాలి కదా. అదే అంటున్నా, చెప్పండి రూల్ ఏంటి? ఇన్కమ్ పెరిగింది అనుకోండి ఏం చేయాలి? ఎస్, ఇన్కమ్ పెరిగితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ తగ్గితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. ఓకే, చూడండి సాక్రిఫైస్ దాని మీద చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు సేల్స్ చేసాం మనం, అంటే మనం ఏమిస్తున్నట్టు? గూడ్స్ ఇచ్చేస్తున్నట్టు. ఆ గూడ్స్నే సేల్స్ అంటున్నాం కదా, అంటే మనం అవి ఇచ్చేస్తున్నాం, అంటే సాక్రిఫైస్ కదా, అందుకే క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. మరి మనకి ఏమొస్తుంది సార్? క్యాష్ వస్తుంది. క్యాష్ అనేది ఏంది? అసెట్. అది పెరుగుతుంది కదా, అది ఆల్రెడీ డెబిట్ అయిపోతుంది, అవునా కదా? ఎస్. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి అప్పుడు? డెబిట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ కదా, సింపుల్. ఒకటి తెలిస్తే ఇంకో దానికి ఆపోజిట్ అది. ఓకే, ఎస్.
అయింది కదా. నెక్స్ట్ చెప్పండి, ఎక్స్పెన్స్ కి ఏ వస్తుంది చెప్పండి రూల్. అసెట్ కి ఏదైతే రూల్ ఉంటుందో ఎక్స్పెన్స్ కి అదే రూల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అసెట్ ఎక్స్పెన్స్ రెండు రైట్ సైడ్ వస్తాయి కదా. సో ఎక్స్పెన్స్ సో ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. డిక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెన్స్ క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదొక అప్రోచ్, సింపుల్. ఒకసారి మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్లో ఉన్న అకౌంట్స్ ఏంటి, ఆ అకౌంట్స్ ఆఫ్ అసెటా, లైబిలిటా, ఇన్కమా లేదా ఎక్స్పెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, ఇంపాక్ట్ తెలుసుకోవాలి, పెరిగాయా లేకపోతే తగ్గాయా. దాన్ని బట్టే మనం డెబిటా లేకపోతే క్రెడిటా అని డిసైడ్ చేయాలి. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు మనం కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుందాం. విల్ టేక్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అందులో మీరు చెప్పాలి నాకు అది ఇంక్రీజ్ అయిందా లేకపోతే డిక్రీజ్ అయిందా అని చెప్పి. ఆర్ యు రెడీ? ఎగ్జాంపుల్, example, first Mr. X introduced 50,000 rupees cash. How much he introduced? 50,000 rupees cash. Yes. So దీనికి చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ది అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. అలానే ఇంకా నెక్స్ట్ రాస్తాను. దాని తర్వాత సెకండ్ వన్, పర్చేస్డ్ గూడ్స్ వర్త్. గూడ్స్ అంటే ఏవైతే ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో వాటిని మనం గూడ్స్ అంటాం. అర్థమైంది కదా. ఏవైతే అమ్మాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఏమంటాం మనం, గూడ్స్ అంటాం. పర్చేస్డ్ గూడ్స్ వర్త్ 30,000 on cash basis. Okay. Third one, sold goods for 50,000. ఎంత కమ్మాడు? 50,000 కమ్మాడు. ఇవి 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, చెప్పండి. ఇంకోటి salaries paid 10,000. ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇవేంటి? ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, దీనికి డెబిట్ చేయాలి లేకపోతే క్రెడిట్ చేయాలనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాని తర్వాత డెబిట్ క్రెడిట్ అని అర్థమైతే ఎంట్రీ ఈజీలీ కెన్ రైట్. అంతే కదా. ఎస్. సో ముందు ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ, అకౌంట్స్. ఏ అకౌంట్స్ అనేది, అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ కదా, అకౌంట్స్ ఏంటి. తర్వాత ఇంక్రీజా లేకపోతే డిక్రీజా అని, అంతే కదా. ఇంపాక్ట్, ఇంక్రీజ్ అయిందా లేకపోతే డిక్రీజ్ అయిందా, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. then whether we should debit or credit. అంతేనా, debit or credit. ఇప్పుడు చెప్పాలి నాకు ఒకటి, మీరే చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్లో ఫస్ట్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ దాంట్లో వాట్ ఆర్ ద అకౌంట్స్ యూ హ్యావ్ చెప్పండి. చెప్పండి, అందరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి. మిస్టర్ ఎక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ 50,000 రూపీస్ క్యాష్ బిజినెస్లోకి. వాట్ ఆర్ ద అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్? ఒకటి ఏంటి, ఇంకోటి ఏంటి, ఒక సాక్రిఫైస్, ఒక బెనిఫిట్. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? సో బిజినెస్కి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి? క్యాష్. ఎంత వచ్చింది? సాక్రిఫై ఏం చేస్తుంది?
ప్రామిస్ చేస్తుంది. ఏం ప్రామిస్? ఫ్యూచర్లో 50,000 రీపే చేస్తాం. సో 2 అకౌంట్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇదేగా చెప్పింది మీకు లాజిక్. ఏంటది? బెనిఫిట్ ఏంటి, సాక్రిఫైస్ ఏంటి? సో ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏంటి? క్యాష్, బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. వన్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్, ఒకటి క్యాష్, ఇంకోటి ఏంటి? క్యాపిటల్. ఒకటేంటి? క్యాష్, ఇంకోటి ఏంటి? ఇంకోటి క్యాపిటల్. ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ. ఓకే, మిస్టర్ ఎక్సే కదా పెట్టింది. సార్ మిస్టర్ ఎక్స్ రాదా అంటే క్యాపిటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ వాట్? మిస్టర్ ఎక్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు మోడర్న్ అప్రోచ్ ప్రకారం తీసుకుందాం, వాటి నేమ్స్ ఏంటో పెడదాం. ఏం చెప్పాను నేను మీకు? క్లాసిఫై చేయాలన్నా కదా, ఆ 5 అకౌంట్స్ కింద క్లాసిఫై చేయమన్నా కదా. సో క్లాసిఫికేషన్ యాజ్ పర్ మోడర్న్ అప్రోచ్. క్లాసిఫికేషన్ చెప్పండి. క్యాష్ అనేది దేని కింద వస్తుంది చెప్పండి? అసెటా, లయబిలిటీ, ఇన్కమా, లేకపోతే ఎక్స్పెన్సా? క్యాష్. క్యాష్ అనేది దేని కింద వస్తుంది చెప్పండి? ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చానా? బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, క్యాష్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. గుర్తుందా? క్యాష్ అనేది ఒక అసెట్. ఎందుకని? దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ మామూలు బెనిఫిట్స్ కాదు. మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా కూడా ఏం కావాలి మనకి? అవునా కాదా? ఎస్. సో క్యాష్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం స్పెండ్ చేస్తే ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుందా? మన దగ్గర ఉంటే ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వదు. అదేమంటాం దాన్ని? అసెట్ అండి. తర్వాత క్యాపిటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఉంది, అంతే కదా. మిస్టర్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ వాట్? క్యాపిటల్. సో మీరు మిస్టర్ ఎక్స్ పెట్టుకున్నా కూడా దాన్ని మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ దేని కింద వేయచ్చు? ఎస్, ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ పెట్టుకున్నా కూడా దట్ యూ కెన్ క్లాసిఫై యాజ్ క్యాపిటల్, లేదా డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ అని పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాష్ అనేది, అసెట్ అనేది పెరిగిందా తగ్గిందా? ఇప్పుడు ఓనర్ ఇచ్చింది కదా 50,000, ఏమైంది? పెరిగింది కదా. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. తర్వాత మీరు ప్రామిస్ సాక్రిఫైస్ చేశారు కదా, చేశారా లేదా? ఎస్. సో అది కూడా ఏమైంది? పెరిగిందా తగ్గిందా? ప్రామిస్ చేశారు కదా మీరు, అంటే పెరిగిందా లేదా? ఎస్, ఇది కూడా పెరిగింది. చెప్పండి, డెబిటా లేకపోతే క్రెడిట్? ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ ఏం చేయాలని చెప్పా? డెబిట్. పైన రాసామా? అలానే ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్, చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలి? క్రెడిట్. సో కాదా, డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు వచ్చినాయి లేదా? ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది తెలుసా దీనికి? హౌ డు యు రైట్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, to, don't use the word debtor. There is no word called as debtor. Debit, credit. Only we have these words. Cash account debit to which account we have to credit? Capital account. This is how we'll write an entry. Okay, debit, credit. Don't use the word debtor or creditor. Next, done. First, what we have done, we identified accounts. Then classification as per which approach? Modern approach. Impact తెలుసుకున్నాం, దాని తర్వాత డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ చేస్తాం. మీరు కూడా కాలేజ్ తీసుకోండి. అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, క్లాసిఫికేషన్, ఇంపాక్ట్, డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్.
సెకండ్ వన్ చెప్పండి అమ్మా. సెకండ్ వన్ పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ 30,000 ఆన్ క్యాష్ బేసిస్. చెప్పండి ఇందులో ఉన్న 2 అకౌంట్స్ ఏంటి? క్యాష్ అండ్ సో సెకండ్ వన్ కి రాస్తున్నాను. ఒకటి క్యాష్ అకౌంట్, ఇంకోటి పర్చేజెస్. క్యాష్ మోడర్న్ అప్రోచ్ లో దేని కింద వస్తుంది? అసెట్ కింద వస్తుంది. పర్చేజెస్ ఎస్. ఒకవేళ ఎక్స్పెన్స్ అనేది నేను తీసుకోకపోతే దాని ప్లేస్లో ఏం పెట్టొచ్చు? క్యాపిటల్ కూడా పెట్టొచ్చు. ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్స్ దేనికి అడ్జస్ట్ అవుతుంది? క్యాపిటల్కే కదా, అవునా కదా? ఇన్కమ్ అయితే క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్, ఎక్స్పెన్స్ అయితే క్యాపిటల్ విల్ డిక్రీజ్. సో ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్పెన్స్ బదులు మీరు ఏం చేయొచ్చు? క్యాపిటల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చా లేదా? ఎస్. చెప్పండి. ఇప్పుడు పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు క్యాష్ ఏమవుతుంది? అంటే అసెట్ అనేది డిగ్రీస్ అయింది, అంతేనా? ఆలోచించాలి. ఇవన్నీ మీ ఓన్గా మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి, వెయిట్ చేయకూడదు నేను నా కోసం. ఎక్స్పెన్స్ చెప్పండి, పెరిగిందా తగ్గింది? ఒకటి తగ్గితే ఆటోమేటిక్ ఇంకోటి ఏనంటే ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. ఇప్పుడు ఎలా తెలిసింది మీకు ఇంక్రీజ్ అయిందని ఎక్స్పెన్స్? కొన్నాం కదా మనము, అవునా కదా? సో పెరుగుతుంది కదా, గూడ్స్ అనేది పెరుగుతుందా లేదా? ఎక్స్పెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. సో పెరిగింది ఎక్స్పెన్స్. చెప్పండి, అసెట్ డిగ్రీ అయితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. అదే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే డెబిట్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్. థర్డ్ వన్ ట్రై చేయండి. Just do whatever I say, definitely you will become, okay, definitely you will become experts at accounts. మీ ఎఫర్ట్స్ కూడా ఉండాలి. చెప్పండి. థర్డ్ దానికి సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ 50,000 రూపీస్ కదా, 50,000 రూపీస్. అక్కడ ఏం చెప్పలేదు, క్యాష్ అని అనుకోండి. ఒకవేళ నేమ్ ఇచ్చింటే నేమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ అది క్యాష్ క్రెడిట్ అని చెప్పకపోతే క్రెడిట్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ 50,000 అన్న, కానీ అది క్యాష్ క్రెడిట్ అని చెప్పలేదు. క్రెడిట్ అని అజంప్షన్ తీసుకోలేము, ఎందుకని అక్కడ నేమ్ అయితే ఏం లేదు కదా. నేమ్ ఏదైనా ఉందా ఇక్కడ? లేదు. అందుకే మనం ఏం తీసుకోవాలి? క్యాష్ అని తీసుకోవాలి. బట్ అలా కాకుండా సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ 50,000 టు మిస్టర్ ఎక్స్ అని ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? క్రెడిట్ తీసుకోవచ్చు. క్యాష్ క్రెడిట్ చెప్పాలి అప్పుడు కూడా, బట్ ఐ కెన్ టేక్ వాట్? క్రెడిట్. ఎందుకని? నేమ్ ఉంది కదా, అందుకని. అర్థమైంది కదా? ఎస్, ఇది కూడా మీకు తెలియాలి. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ 2 అకౌంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంటది? సేల్స్ అకౌంట్ ఒకటి, క్యాష్ అకౌంట్. ఎస్. సేల్స్ దేని కింద వస్తుంది? ఇన్కమ్. సేల్స్ ఏంటి? ఇన్కమ్. క్యాష్ అసెట్. సో ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ఏంది? పెరుగుతుందా? నేను గూడ్స్ అమ్మినప్పుడు ఇన్కమ్ అనేది పెరుగుతుందా లేకపోతే తగ్గుతుందా? ఇంక్రీజ్. అలానే క్యాష్ కూడా ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. రెండు పెరిగాయి కదా. సో ఇన్కమ్ పెరిగితే ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. అసెట్ పెరిగితే ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో సేల్స్ జరిగినప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్,
టు సేల్స్ అకౌంట్. అంతేనా? ఎంట్రీ. ఎస్. ఫోర్త్ వన్, ఇందులో ఉన్న అకౌంట్స్ చెప్పాలి. తను చెప్తుంది ఇప్పుడు. తన పేరు ఏం పేరు? క్యాష్ అకౌంట్, శాలరీస్ అకౌంటా? ఓకే. శాలరీస్ అకౌంట్, ఇంకోటి క్యాష్ అకౌంట్. శాలరీస్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్తే చెప్పు. క్యాష్. తర్వాత ఇంపాక్ట్ చెప్పు. ఎక్స్పెన్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇది తగ్గుతుంది. పేమెంట్ జరిగింది కదా. సో ఎనీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. డిక్రీజ్ ఇన్ అసెట్. సో ఈ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది? ఈజీ ఉందా? ఈజీ అయితే కాదు. ఎందుకు? అసెట్, లయబిలిటీ, ఇన్కమ్ ఇవి తెలియకుండా అకౌంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసినంత మాత్రాన లాభం లేదు కదా. ఇక్కడ అకౌంట్స్ తెలిసి ఉండాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి ఉండాలో తెలిసి ఉండాలి, అలానే క్లాసిఫికేషన్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. అంటే అది అసెట్ కింద వస్తుందా, లయబిలిటీ కింద వస్తుందా అనేది కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ అంతే, మెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి అప్పుడు ఐడియా వస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట. రైట్? ఓకే. సి, మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఇవి ఇంటర్ లెవెల్లో కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకు పెట్టాడు తెలుసా వాడికి? T6 అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి రివైజ్ చేయడానికి కోసం అని పెట్టిండు. బట్ మీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు ఇప్పుడు? దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ కోసం చదువుతున్నారు, అంతే కదా? అవునా? ఎస్. షల్ వి టేక్ ఏ ప్రాబ్లం? చేసాం కదా ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ. ఎగ్జాంపుల్ చేసాం కదా. వాట్ ఇస్ ద టైమ్ అన్నావు? 6:30. 6:30కి మనం వైండప్ చేయాలి యాక్చువల్గా. 6:30కి కదా. ఎస్. విల్ టేక్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, దాని తర్వాత విల్ వైండప్. ఓకే, ఫర్ టుడే. రైట్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. This you should only do it. Okay. Purchased building at rupees 1 lakh by issuing check. By issuing check. Okay. Second one. Purchased car at 5 lakhs by cash. చెప్పండి చేసి. సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు మీరు కదా. అవ్వలేదు అది కూడా. పెండింగ్ ఏమున్నాయి అందులో? ఏ టాపిక్స్ అయ్యాము అందులో? తర్వాత అంతే, తర్వాత అవ్వలేదు. అయ్యో అయ్యో. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఏ టైంలో జరుగుతున్నది క్లాస్ మీకు?
ఎవరు తీసుకునేది? అయిందా? ఫస్ట్ వన్ అయిందమ్మా, చేసావా? సో ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి, అకౌంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఏంటి? బిల్డింగ్ ఒకటి, ఇంకోటి బ్యాంక్ అకౌంట్. చెక్ అంటే త్రూ బ్యాంకే కదా. ఎస్. సో బిల్డింగ్ అనేది ఏంటిది? అసెట్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఏంటి? అసెట్. బోత్ ఆర్ అసెట్స్ ఓన్లీ. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ is asset and building is also asset. Building is increasing, this one is decreasing. So this one you should debit, this one you should credit. Second one, purchased a car at what? 5 lakhs. By what? Cash. So car account, cash account. Asset, this is also asset. Increase, decrease. Debit, credit. Okay, very good. If you take a loan from bank, can you tell me what are the accounts involved? Don't write, just I'm asking here. Loan from bank. What are the two accounts involved? Loan from SBI bank. Which bank? Tell me what are the accounts involved? What are the two accounts? Amma talli addu, debtor addu. Okay. Debtor అని ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ SBI బ్యాంక్ అని వచ్చింది. 10,000 లోన్ అనుకోండి. టెల్ మీ వాట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్, వాట్ యు ఆర్ గివింగ్. ఎందుకు మర్చిపోతున్నా నాకు అర్థమైతే లేదు. అంతకంటే ఇంకా సింపుల్ మంత్ర ఇస్తే నేను. ఓకే, సో వన్ ఈస్ క్యాష్, ద అదర్ వన్ ఈస్ వాట్? ఎస్, SBI. ఎందుకని? ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ప్రామిస్ టు హిమ్. నో. ఎస్, SBI బ్యాంక్. ఓకే, cash is asset. Here SBI is a what now? Liability or asset? SBI బ్యాంక్ ఇక్కడ లోన్ అకౌంట్. అమ్మో మళ్ళీ పెడతా, SBI లోన్ అకౌంట్ అని పెడతా పేరు. పెట్టుకోవాలి కదా మళ్ళీ. SBI బ్యాంక్ అని అకౌంట్ ఏమంటాలి? SBI లోన్ అకౌంట్ పెట్టాలి. అందుకే నేమ్ కూడా కరెక్ట్ పెట్టుకోవాలి కదా. అదేంటది? లయబిలిటీ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్యాష్ అనేది పెరిగిందా తగ్గిందా లోన్ తీసుకున్నప్పుడు? అండ్ అసెట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. Liability is also increasing. So increase in asset we should debit, this one we should credit. Understood? Yes. ఇలా చాలా కవర్ చేయబోతున్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాను. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ బిల్స్ కూడా. ఓకే, అది చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ క్విక్లీ విల్ ఫినిష్ ఆఫ్. మోస్ట్లీ మనకి ఎక్కువ రోజులు ఉండవు బేసిక్స్లో మనం ఏమేమి కవర్ చేయబోతున్నాము? అకౌంటింగ్ సైకిల్ ఇవన్నీ. ఇప్పుడు జర్నల్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జర్నల్స్, దెన్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇమీడియట్లీ, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దాని తర్వాత రెక్టిఫికేషన్. ఏంటది? రెక్టిఫికేషన్. విన్నారా ఎప్పుడైనా రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అని? అది కవర్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు వాట్? ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకే, ఎస్. ఇవి తెలియకుండా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం కన్సైన్మెంట్, జాయింట్ వెంచర్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇవన్నీ చేస్తాం మనం. అవి చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి తెలిసి ఉండాలి, అదర్వైజ్ యూ కాంట్. ఓకే, చేపిస్తా, మీ చేతనే చేపిస్తా. అవన్నీ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇవన్నీ మీరు చేస్తే పేషెన్స్ తోటి యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దెమ్. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సీ యూ టుమారో.